நற்செய்தியில் இயேசுவும் நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள். இருவருமே கடவுளின் வார்த்தையை கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால் இருவருமே தங்கள் சொந்த மக்களால், தங்களுக்கு பழக்கப்பட்டவர்களால் நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள். அவ்வாறே ஏழை எளிய இளையோருக்காக பணியாற்றிய நம் தந்தை ஜான் போஸ்கோவையும் மக்கள் போற்றவும் செய்தனர், வேறு பலர் அவரை தூற்றவும் செய்தனர். அவருக்கு எதிரான நூற்றுக்கணக்கான முறை செய்திகள், பத்திரிகைகள் எழுதின. தங்களுக்கு வரும் புகழ்ச்சிகளையும் இகழ்ச்சிகளையும் மாணவர்கள் சமமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட ஜான் போஸ்கோவே அதற்கு நல்லதொரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது, மாணவர்களுக்கு பாடமாக அமைந்தது. கடவுள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் வழியாக நம்மிடம் பேசுகிறார். நம்முடைய அவநம்பிக்கை நீங்கி, அறியாமை விலகி, நமது இதயம் கடவுளின் வார்த்தைக்கு திறக்கப்பட வேண்டும் என்ற இது ஜெபத்துடன் இத்திருப்பலியில் பக்தியுடன் பங்கேற்போம். We won't fear the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Even when I stumble, even when I fall, even when I'm down back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me onward with never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Please be seated. This Mass is being offered as a Thanksgiving Mass by Brendan, Alicia, Gonzalez and family, thanking Abba Father for being a father to them, for all the graces and blessings received. Thanking Abba Father for being the Father of all mankind. Sharon, Mario, Giovanni Gonsalves, Lenny, Tina, Divas and family, for the special intentions of Mr. Leander Vasu, for the good health, Mrs. Sophia and family, for the repose of the soul of Walter, Mary, Deborah, Noelin, Anthony, Harry Vasu, for the forgotten souls, Ignatius, and for the soul of Surendra Tangaraj, G. Christinal, Rita Hillary. Thanksgiving by Terence Manoja family, Fatima Mary, Justin Vanaja, Padai Velangani, Vincent Paul S.J., Xavier Wings, Srija, and for the special intentions of the families of Nalayan region, that the Lord may continue to bless them as they participate in this Holy Eucharist celebration. Wilfred Michael Raj, for the marriage to be happen for a better purpose, and for all the people who have gathered here, especially for all the souls and purgatory that we have offered during this Mass. Let us all stand, and as we keep the
commemoration of Don Bosco. Let our Saint Don Bosco be with us, guide us as we are in the novena to our Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. So, my dear friends, a very warm welcome to this Eucharist as we keep the beautiful novena in honor of Abba Father. தந்தை என்று சொன்னாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம். அந்த வார்த்தையே போதும் அல்லவா? இந்த தந்தை என்ற வார்த்தை அநேகமாக நம் அனைவருக்கும் இந்த நல்ல ஒரு அனுபவம் இருந்திருக்கலாம். தந்தை, அப்பா, கடவுளே தந்தையாக இருக்கும் பொழுது முழுமையாக நம்மை அன்பு செய்யும் ஒரு தந்தை. Father who loves us. And today we also remember Don Bosco, our father, and also St. Ignatius of Loyola, the founder of the Jesuits. நம்ம சேசு சபையின் தந்தை லோயலா இன்னாசியாருடைய விழாவையும் நாம் கொண்டாடுகிறோம். இந்த நல்ல நாளிலே கண்களை மூடி, let's close our eyes. I want all of you to feel God is Father, loving Father. நம்மை அழைக்கின்றவர், நம்மை அன்பு செய்யும் தந்தை. அதை உணர்வோம். எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு என் தந்தை என்னோடு இருக்கின்றார், அந்த உணர்வோடு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம், மன்னிப்பு கேட்போம். I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my faults, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Christ have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Glory, glory in the highest glory, to the Almighty, glory to the Lamb of God, glory to the living one, glory to the Lamb. Glory, glory in the highest glory, to the Almighty, glory to the Lamb of God, glory to the living one, glory to the Lamb. I sing glory, 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 glory
Let us pray. O God, who raised up St. Ignatius of Loyola in your church to further the greater glory of your name, grant that by his help we may imitate him in fighting the good fight on earth, and merit to receive with him a crown in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns within the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. முதல் வாசகம். ஆண்டவர் இல்லத்திலேயே மக்கள் எல்லாரும் எரேமியாவை சூழ்ந்து கொண்டனர். இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 26, இறைவசனங்கள் 1 முதல் 9 வரை. யோசியாவின் மகனும் யூதாவின் அரசனுமான யோயாக்கிமுடைய ஆட்சியின் தொடக்கத்தில் ஆண்டவர் அருளிய வாக்கு. ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நீ ஆண்டவர் இல்லத்தின் முற்றத்தில் நின்று கொண்டு அங்கு வழிபாடு செலுத்த வரும் யூதாவின் எல்லா நகரினருக்கும் சொல்லுமாறு நான் உனக்கு கட்டளையிடும் எல்லா சொற்களையும் நீ அவர்களுக்கு அறிவி. அவற்றில் ஒன்றையும் விட்டுவிடாதே. ஒருவேளை அவர்கள் உனக்கு செவிசாய்த்து அவரவர் தம் தீய வழிகளை விட்டு திரும்பலாம். அப்பொழுது அவர்களுடைய தீச்செயல்களை முன்னிட்டு அவர்களுக்கு நான் அளிக்க எண்ணியுள்ள தண்டனை பற்றி என் மனதை மாற்றிக்கொள்வேன். நீ அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டியது: ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே, நீங்கள் எனக்கு செவி கொடாமலும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் என் சட்டத்தின்படி நடவாமலும் நீங்கள் செவி சாய்க்காத பொழுதும் நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடம் அனுப்பி வைக்கும் என் ஊழியர்களான இறைவாக்கினருடைய சொற்களை கேளாமலும் இருப்பீர்களாகில் இக்கோவிலை சீலோவை போலாக்குவேன். இந்நகரை உலகில் எல்லா மக்களினத்தார் நடுவிலும் சாபக்குறியாக மாற்றுவேன். ஆண்டவர் இல்லத்தில் எரேமியா உரைத்த இச்சொற்களை குருக்களும் இறைவாக்கினரும் மக்கள் அனைவரும் கேட்டனர். மக்கள் அனைவருக்கும் சொல்லும்படி ஆண்டவர் கட்டளையிட்டிருந்த எல்லாவற்றையும் எரேமியா கூறி முடித்தபொழுது குருக்களும் இறைவாக்கினரும் மக்கள் அனைவரும் அவரை பிடித்து, நீ கண்டிப்பாய் சாக வேண்டும் என்று கூச்சலிட்டனர். இக்கோவில் சீலோவை போல் மாறும், இந்நகர் குடியிருப்பாரற்று பாழாய் போகும் என்று ஆண்டவரின் பெயரால் நீ ஏன் இறைவாக்கு உரைத்தாய் என்று கூறி ஆண்டவர் இல்லத்திலேயே மக்கள் எல்லாரும் எரேமியாவை சூழ்ந்து கொண்டனர். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. Abba Father, how I love you. Strong hand guides me, voice that soothes me, and I'm coming to your open arms again. More I know you, more I love you, more I need to worship and adore you. Yes, I'm coming to your open arms again. Precious Father, my lips will praise you. All I have, with all I am,
Abba Father, you know I love you. You know I need to worship and adore you. And I'm coming to your steadfast love again. More I know you, more I love you, more I need to worship and adore you. Yes, I'm running to your steadfast love again. How I love you, how I adore you. Earnestly I seek your face and listen to your voice. Precious Father, my lips will praise you. With all I have, with all I am, I will love you. I will love you. Please stand. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. The word of the Lord remains forever. And this word is the good news that was preached to you. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Matthew chapter 13, verse 54 to 58. At that time, coming to his hometown, Jesus taught them in their synagogue, so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? And are not all his sisters with us? Where then did this man get all these things?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his hometown and in his own household." And he did not do many mighty works there because of their unbelief. The Gospel of the Lord. Praise be to Lord Jesus Christ. So, my dear friends, today is a beautiful day when we think of God our Father as a consoler.
நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தந்தையாகிய கடவுளை பற்றி தியானிக்கும் இந்த நாட்கள் மதர் யூஜேனியாவிடம் காட்சி கொடுத்த பொழுது தந்தையை விரும்பிய ஒரு அழகான விஷயம். எல்லாருக்கும் விழா எடுக்கிறீங்க, எனக்கு மட்டும் விழா இல்லையே. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பல விழாக்கள். We have so many feasts for Jesus Christ. Christmas, Easter, Good Friday, Maundy Thursday, Ascension, everything. For our Blessed Mother, so many feasts. அன்னை மரியாளுக்கு பல விழாக்களை கொண்டாடுகிறோம். தந்தைக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட விழா கிடையாது. தேவையா? தேவையில்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நான் தந்தையை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு விழா இருந்தால் என்னெல்லாம் நடக்கும்? நவநாள் இருக்கும். When there is a feast, there is a novena. 9 days you think of the same thing. பெந்தகோஸ்தே பெருவிழாவுக்கு 9 நாட்கள் அந்த நவநாள். 9 நாட்களும் பரிசுத்தாவை பற்றி யோசிக்கின்றோம், சிந்திக்கின்றோம். 9 days you think only of the Holy Spirit. அதற்காக தான் சிறப்பாக நம்முடைய பங்கிலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தந்தையுடைய விழாவாக கொண்டாடுகிறோம். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங். அந்த காலகட்டத்தில் 1933ஆம் ஆண்டு இந்த அருட்சகோதரி யூஜேனியா வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்திலே கடவுள் எல்லாரையும் பயப்படுத்தும் ஒரு கடவுளாக, கடவுளை பார்த்தாலே நடுங்கணும், அவ்வாறு கடவுளை பார்த்தா தூரத்தில் நிற்கணும், அந்த ஒரு காலகட்டம் அது. A fearsome God, a God who you didn't want to approach. So God reveals himself, says, I am your father. I am your father. Something beautiful. இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த ஆலயத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா, நான் சொல்கிறதெல்லாம் மறந்துடுங்க, சரியா? என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய தந்தை என்னோடு இருக்கிறார், இன்பத்திலும் துன்பத்திலும், உடல் நலத்திலும் நோயிலும். அமெரிக்காவிலே ஒரு போட்டி நடைபெற்றதாம். There was a competition in America. They were looking around. What is the best love story? What is the best love story which is happening around us? Many love stories were reported. ஆனால் ப்ரைஸ் வாங்கிய ஒரு குட்டி கதை, ஒரு உண்மையான சம்பவம். The prize winner was a small boy. A small boy. What did he win the prize for as the best impact of love, as the best example of love? What did the small boy do? He went and sat on an old man's lap whose wife had died, and he cried with this old man, and he wiped his tears. And they asked this child, why do you sit on this old man's lap and wipe his tears? Grandpa is suffering. They were not related, but he called him grandpa. My grandfather is suffering. I can't wipe away his tears, I can't reduce his suffering, but I can suffer with him. I can suffer with him. எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய சகோதரியின் கணவர் கேன்சர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பொழுது யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் தெரிந்தவர்கள் அங்கு அமர்ந்திருப்பார்கள். They just sit with the cancer patient. கையை பிடிப்பார்கள், நல்ல வார்த்தைகளை சொல்வார்கள். This is consolation. Maybe you are not able to solve a problem. நம்மால் இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க முடியாது, ஆனால் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்வது தான் கான்சலேஷன், ஆறுதல் கூறுவது. இந்த ஆறுதல் என்பது ரொம்ப அழகான வார்த்தை. என் அப்பா என் கூட இருக்கார், இங்கே என் பக்கத்தில் இருக்கார். என்னதான் துன்பம் இருந்தாலும் சரி, கேன்சர் நோயாக இருந்தாலும் சரி, பாவமாக இருந்தாலும் சரி, நான் ஒரு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் சரி, என் அப்பா, என் தந்தை என்னோடு இருக்கின்றார், என் பக்கத்தில் இருக்கார், என் அரவணைக்கின்றார். லூக்கா நற்செய்தி 15ஆம் அதிகாரம், Luke chapter 15 is telling us that whatever sin, biggest sin you have, அங்கே அந்த கதையில் என்ன சொல்கிறாரு கடவுள்? தந்தையை கொலை செய்கின்றான் இந்த மகன், இந்த ஊதாரி மகன். எவ்வாறு? எப்போ சொத்தை நாம் பிரித்து கொடுப்போம்? சாகும் பொழுது. ஆனால் சாவதற்கு முன்பாகவே இளம் வயதிலேயே என் சொத்தை கொடுங்க, நீங்கள் வேணாம் எனக்கு, நான் போகிறான் வீட்டை விட்டு.
பல பாவங்களை செய்கிறான். ஆனால் பெரிய பாவம் என்னவென்றால், தந்தை எனக்கு வேண்டாம், பணம் மட்டும் போதும், போகிறான், தந்தையை விட்டு போகிறான். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்பி வருகிறான். அவன் எடுத்துகிட்டு போன பணம், சொத்து எல்லாவற்றையும் வீணாக்கி விட்டு, எவ்வளோ பெரிய பாவம் அது. மீண்டும் வருகிறான். அப்பா என்ன பண்ணுறாரு? What does the father do? He runs and embraces him, kisses him, puts a ring on his finger, puts a ring on his finger. He kills the fatted calf, puts sandals on his shoes, gives him a new dress. So much of love. ஆறுதல். நம்மை அன்பு செய்யும் ஒரு கடவுள். இந்த கடவுள், இந்த தந்தை என்னோடு இருக்கிறார். ஏன் இயேசுநாதர் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்? Why did Jesus suffer so much? Why did he hang on the cross? Just to say one thing, God, my Father, loves you. என் தந்தையாகிய கடவுள் உன்னை அன்பு செய்கிறார். அதான் இயேசு சொல்வார். மத்தேயு நற்செய்தியெல்லாம் வாசிக்கின்றோம், சில நாட்கள் முன்பாக வாசித்தோம். ஏன் கவலைப்படுறீங்க? எதை உண்பது, எதை குடிப்பது? Why do you worry so much? What to dress, what to drink? Look, your heavenly Father is there, consoling you, close to you. இந்த தந்தை போதாதா? சில இறை வார்த்தைகளை நாம் கேட்போம். ஒரு சிறுவன் ஒரு கேட்டகிசம் கிளாஸில் 23வது சங்கீதம், திருப்பாடல் 23ஐ மனப்பாடம் செய்ய சொல்கிறார்கள். They ask the children to by heart the 23rd Psalm, the Good Shepherd Psalm. How does a Good Shepherd Psalm start? The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. In fresh green pastures he leads me. என் ஆண்டவர் என் நல்லாயன், எனக்கு ஏதும் குறையில்லை. அழகான வார்த்தைகள் இல்லையா? இந்த ரெண்டு ஒரே ஒரு அந்த வசனத்தை சொன்ன பிறகு மறந்துடுறான். He forgets the psalm after that first verse. அப்படியே முழிச்சு பார்க்குறான். The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing. இது போதும் எனக்கு என்று சொல்லி முடித்து விட்டான். This is enough for me. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. God is my father, there is nothing more I need. He is enough. He is with me. He will be with me. அது போன்று பைபிளில் we are reading so many things in the Bible. Deuteronomy 31:8. The Lord himself goes before you and he will be with you. He will never leave you or forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. ஆண்டவர் எனக்கு முன் செல்வார், அவர் உன்னோடு இருப்பார், அவர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார், அவர் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார். அஞ்சாதே, திகைக்காதே. நல்ல ஒரு பாடல் பாடுவோம் இல்லையா தமிழில்? கடல் கடந்து சென்றாலும், தீ நடுவே நடந்தாலும், புயல் சூழ்ந்த அந்த நேரத்தில் யார் இருப்பா என்னோட? கடவுள். அதை மறந்து விடாதீர்கள். இணைச்சட்ட நூல் அதிகாரம் 31. Jeremiah 31:13. I will turn the mourning into laughter and the sadness into joy. I will comfort them. அவருடைய அழுகையை நான் மகிழ்ச்சியாக மாற்றுவேன், அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பேன், துன்பத்திற்கு பதிலாக இன்பத்தை அருள்வேன். Such beautiful words. So today during the mass, just feel this, okay? நீங்கள் நன்மை வாங்கும் பொழுது அந்த நன்மை யார் நமக்கு தரா? யார் தரா? தந்தை. God the Father gives you Jesus. He gives you the host, the blessed bread. Not the blessed bread, the consecrated bread. Protestants have blessed bread. We have the body of Jesus. Who gives that body? God the Father. We take their place. We are not worthy, but the priests take the place of the Father. Here is my son's body, to give you strength, to give you hope, to give you love, to give you everything you need. Take and eat my body. The Father gives the body of His Son every day. Before I've told you once, if you go to Jerusalem, ஜெருசலேமுக்கு சென்றீர்கள் என்றால் கல்லி காந்து என்ற ஒரு ஆலயம் உள்ளது. அங்கே தான் பேதுரு இயேசுவை மறுதளித்தார் 3 முறை. அழகான ஆலயம். அங்கே டூரிஸ்ட் எல்லாம் அங்கே அவ்வளோ கூட்டு போக மாட்டாங்க அந்த ஆலயத்திற்கு. பட் யூ கோ டு த சர்ச், தேர்ஸ் எ பியூட்டிஃபுல் மொசைக். அங்கே அழகான மொசைக் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அதில் இயேசுவை சாட்டையால் அடிக்கின்றார்கள் கீழே.
மேலே தந்தை அவருடைய கையை அவர் தலையில் இப்படி வச்சிருப்பார். ஏன் என் மகனை இவ்வாறு துன்புறுத்துகின்றேன் என்று. அந்த துன்புறுத்தல் தான் இன்று நன்மையாக நமக்கு கடவுள், தந்தையாய் கடவுள் நமக்கு தருகிறார். அந்த உடைக்கப்பட்ட இயேசுவின் உடல் அதை யார் தருகிறார்? God the Father gives you the broken body of His Son. That is the Eucharist, the Holy Communion. That's why the Lord is telling us, the Lord is near to the broken-hearted and the crushed in spirit. So do not fear, I am with you. இன்றைக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டது, today we didn't read the first reading, it should have been from Lamentations. அந்த புலம்பல் அதிகாரம் 3 நாம் வாசித்திருக்க வேண்டும். உம்மை நோக்கி நான் கூவி அழைத்த நாளில் என்னை அணுகி அஞ்சாதே என்றீர். என் தலைவரே, என் பொருட்டு வாதாடினீர், என் உயிரை மீட்டருளினீர். இன்னைக்கு நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்துடுங்க. எதை மறக்கக்கூடாது? எதை மறக்கக்கூடாது? தந்தை இங்கே இருக்கார். ஒரு தந்தை கைவிட மாட்டார் இல்லையா? A boy was standing for a bus, but not at the bus stop. ஒரு சிறுவன் ஒரு பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்கான். ஆனால் பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்காம தூரமாக எங்கேயோ நிற்கிறான், சிக்னல் பக்கத்தில் முன்னாடி. அங்கே வந்தவர் கேட்கணும், ரொம்ப நேரமாக நிற்கிற தம்பி, என்ன ஆச்சுன்னு. பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன். அவர் சொல்கிறாரு, அமெரிக்காவில் அமெரிக்காவில் கண்ட இடத்துல பஸ்ஸு நிற்காது. எதுக்காகப்பா நிற்கிற? பஸ்ஸுக்காக நிற்கிறேன். பஸ் இங்கே நிற்காது, பஸ் ஸ்டாண்ட் அங்கெல்லாம் இருக்குது. இல்லை, இங்கே நிற்கும்னு சொல்கிறான். நிற்குமா? எப்படி நிற்கும்? நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்கிறான். ஸோ இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ், நாட் அட் த பஸ் ஸ்டாப். அண்ட் he says the bus will stop, and the man is saying bus will not stop, bus will stop. So he is standing there, and the bus stopped. The door opened, and the boy got inside, and he smiled at the man and said, the conductor is my father. And the conductor is அப்பா. பஸ் இங்கே நிற்கும். இந்த நமக்கு அந்த தைரியம் வேணும். இந்த பஸ்ஸு இங்கே நிற்கும், என்னை கைவிட மாட்டார். இந்த அப்பா, இந்த தந்தை என்னை விடமாட்டார். இவர் நிற்பார். பஸ்ஸு நிற்கும், இங்கே நிற்காது அங்கே, ஆனால் நிற்கும். ஏன்னா அப்பா தான். அதே போல் இன்னொரு சிறுமி ஏரோப்ளேனில் போயிட்டு இருக்கா. there was a small girl going by an aircraft in an aeroplane. விமானத்தில் சென்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம் அனைவருக்கும் தெரியும், சில நேரங்களில் விமானத்திலே it goes into a kind of a shock, no? When you go into a cloud or something, the plane shakes and the oxygen mask comes out. அதனால் திடீர்னு அந்த பிளேன் ஃபுல்லாக ஆடுது, விமானமே ஆடுகின்றது. எல்லாரும் பதட்டம் அடைகின்றார்கள். அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் கீழே வருது, எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு பயந்து போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஒரு சிறுமி மட்டும் பயம் இல்லாமல், that one small girl is without fear, and the man sitting, you are not afraid, you are all afraid. And she says, the pilot is my father, the pilot is my father. So my dear friends, the pilot is our father. Don't be afraid. அதை மட்டும் நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்துடுங்க. என் ஆண்டவர், என் நல்லாயன், அவர் என்னோடு இங்கே இருக்கார். அவர் தான் எனக்கு நன்மை தரப்போகின்றார். இயேசுவை வாங்கிக்கொள், இயேசுவோடு வெளியே நடந்து செல், உன்னை கைவிட மாட்டார். இந்த ஆண்டவர் உன்னோடு என்றும் இருப்பார். This Lord, this Father, Abba Father, great consoler, will be with you always. Believe it, believe it. Let it not be a theory. அன்னை மரியாதை பற்றி பேசும்போது ப்ராட்டஸ்டன்ட்லாம் பேசி வேஸ்ட்டு. ஏன்னா அது ஒரு தியரி கிடையாது, ஒரு சிந்தனை அல்ல, அது ஒரு அனுபவம். ஸோ த ஃபாதர் ஆல்சோ இஸ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். த ஃபாதர் இஸ் வித் மீ, ஹி வில் நாட் லெட் மீ கோ. ஸோ வித் திஸ் லெட் us continue with the Holy Mass. மன்றாட்டுகளுக்காக எழுந்து நிற்போம். Let's stand for prayer of the faithful. உங்கள் பதில், ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். இறை வார்த்தையை அறிவிப்போருக்காக எரேமியாவைப் போல எதிர்ப்புகளுக்கும் அச்சங்களுக்கும் நடுவிலும் இறைவனின் வார்த்தையை உண்மையுடனும் துணிவுடனும் அறிவிக்கும் அருளினை திருச்சபையின் தலைவர்களான எங்கள் திருத்தந்தை 14ஆம் லியோ ஆயர்கள், குருக்கள், துறவரத்தார்,
மற்றும் பொதுநிலையினர் ஆகியோருக்கு நிறைவாக வழங்கிட வேண்டுமென்று இறைவா ஜான் பாஸ்கோ வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நம்பிக்கையில் தளர்ந்திருப்போருக்காக நாசரேத் மக்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள தவறியது போல் நாமும் இறைவனின் செயல்களை அலட்சியப்படுத்தாமல் உறுதியான விசுவாசத்துடன் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் அருளை அனைவரும் பெற வேண்டும் என்றும் புனித ஜான் பாஸ்கோ வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுவோம். எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். துன்பங்களிலும் சோதனைகளிலும் இருப்போருக்காக சோதனைகளின் மத்தியிலும் இறைவன் நம்முடன் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையில் நிலைத்து அவரது அருளால் வாழும் வலிமையை அனைவரும் பெற வேண்டுமென்று புனித ஜான் பாஸ்கோ வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இத்திருப்பலியில் பங்கேற்கும் எம் பங்கு மக்கள் அனைவருக்காக இறை வார்த்தையை கேட்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை நம் வழியில் செயல்படுத்தி உறுதியான விசுவாசத்துடன் கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக வாழும் வரம் அருள வேண்டுமென்று புனித ஜான் பாஸ்கோ வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். இத்திருப்பலியை சிறப்பிக்கும் நல்லாயன் பகுதி மக்கள் அனைவரையும் மேலும் எம் பங்கில் உள்ள அனைத்து மக்களையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிக்கவும், மேலும் இத்திருப்பலியை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கும் திருத்தந்தை ஜோ ஆண்ட்ரூ மற்றும் எம் பங்கு தந்தை உதவி பங்கு தந்தையர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் நல்ல உடல் உள்ள ஆன்ம நலனை தந்து வழிநடத்திட வேண்டுமென்று புனித ஜான் பாஸ்கோ வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். With every beat of my heart, every song that I sing,
சகோதர சகோதரம் அனைவரும் ஒப்புக் கொடுக்கும் திருப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாரை கேட்டதாம்படி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் தமது நன்மைக்காகவும் புனித திருவாய அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையில் வழி ஏற்றுக் கொள்வாராக. ஆண்டவரே இறைவா, புனித நியாசியாரின் விழாவில் நாங்கள் அளிக்கும் காணிக்கைகளுக்கு உதரவாய் இருப்பனவாக. புனிதத்திற்கெல்லாம் ஊற்றாக நீர் ஏற்படுத்தும் தூய்மை மிகு இறைபொருள்கள் எங்களை உண்மையினில் புனிதப்படுத்துனவாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் எங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியுமானது. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் புனிதர்களின் வியத்தகு சாட்சியத்தால் முது திரு அவை என்று புதிய ஆற்றல் பெற்று வளமடைகின்றது. இவ்வாறு எங்கள் மீது நீர் கொண்டிருக்கும் பரிவன்பை தெள்ளத் தெளிவாக காட்டுகின்றேன். மேலும் எங்களது மீட்பின் மறை நிகழ்வை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதில் அப்புனிதர்களின் சிறப்புமிக்க எடுத்துக்காட்டால் தூண்டப்பெற்று அவர்களது தகுந்த பரிந்துரையால் என்று ஊக்கம் பெறவும் அருளுகின்றீர். ஆகவே ஆண்டவரே, வானதூதர் புனிதர் அனைவரோடும் நாங்கள் சேர்ந்து முது பெருமையை பறைசாற்றி அக்களிப்புடன் சொல்வதாவது: தூயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர், விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது ஆட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலேயே ஓசன்னா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகின்றவர் ஆசி பெற்றவர். உன்னதங்களிலேயே ஓசன்னா. ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் அநேகமாக எல்லா ஜெபங்களும் தந்தையை நோக்கியே நாம் ஜெபிக்கின்றோம். ஆனால் தந்தையை ஆராதிப்போம், வணங்குவோம். இந்த தந்தை தான் நமக்கு சிறிது நேரத்தில் இந்த சாதாரண அப்பமும் ரசமும் பரிசுத்தாவின் வல்லமையால் இயேசுவின் உடலாக மாறப்போகிறது. அந்த தந்தை தான் இயேசுவை நமக்கு தரப்போகின்றார். அந்த தந்தையின் பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவர்களாக இந்த திருப்பலியிலே பங்கேற்போம். லெட்ஸ் ஃபீல் த presence of the Father who will give us Jesus, his Son. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே ஆவியை பொழிந்து காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்தமை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தவுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளங்கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீரடி கழித்தவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவனமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்கு நன்றி கூறி தம் சீரலுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம்.
ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினை நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தை உமக்கு கொடுக்கின்றோம். உம் திருமண நமக்கு ஊழியம் பெரிய தகுந்தனை ஏற்றுக்கொண்டேன். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உம் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை இலியோ, எங்கள் ஆயர் ஜார்ஜ், எல்லா திரு நிலையினராக அனைவரோடும் உம் திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னை தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், எங்கள் தந்தை ஜான் போஸ்கோ, புனித அந்தோனியார், இவ்வுலகில் மொக்குவந்தவராயிருந்தோராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து மரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. தந்தையை புகழ்ந்து பாடினோம். அதே தந்தையை நோக்கி இப்பொழுது நாம் ஜெபிப்போம். நம்மை அன்பு செய்யும் தந்தை, நம்மை அரவணைக்கும் தந்தை, நம்மை பாதுகாக்கும் தந்தை, அனைவரும் இணைந்து சேர்ந்து தந்தையை நோக்கி பாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரை தீமை அனைத்திருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதி கனிவிடருளும்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் என் மீட்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. உலக அமைதிக்காக ஜெபிப்போம். சிறப்பாக இங்கு ரொம்ப இந்த நேரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, நம்மை சுற்றி பார்க்கும் பொழுது ஒரு பயம், எல்லாருக்கும் ஒரு பயம். ஏதாவது ஒரு போர், பெரிய போர் நடைபெறுமா? ஒவ்வொரு நாளும் அமைதிக்காக ஜெபிப்போம். லெட்ஸ் ப்ரே ஃபார் பீஸ். ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன். திருத்துதற்கு மொழிந்தீரே, எங்கள் பாவங்களை பாராமல் இது திரு அவை நம்பிக்கை கண்ணோக்கி இந்த துள்ளத்திற்கேற்ப எங்கள் அனைவருக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்தல்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. இந்த நல்ல நாளிலே ஒருவருக்கு ஒருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். அமைதி.
உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கமையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கமையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு அமைதி அருளும், எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இந்த உலகின் பாவங்களை போக்குபவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, என்னிடத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன், ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am.
The 8th day novena to God, our loving Father. God, our consoler. The Lord's Prayer, all together, please. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Consecration to God our Father. All together, please. Our loving Heavenly Father, we come to Thee today and place ourselves in Thy loving hands. We surrender our minds, our hearts, our will, and our lives to Thee, and put ourselves entirely at Thy disposal. Do with us what Thou wilt. Use us to make Thee known, honored, and loved by all mankind. Let our actions speak of Thy immense love, our tongues ever sing Thy praises, and our thoughts be inspired by Thee alone. Our loving Father, we praise Thee, we worship Thee, we adore Thee, we love Thee. Amen. Abba Father's ring of protection, all together please. Abba Father, have mercy on us people, for we are sinners. Save us on the last day of judgment. Keep us in your protection. Circle us with your ring of protection now. Abba Father, have mercy on us people, for we are sinners. Save us on the last day of judgment. Keep us in your protection. Circle us with your ring of protection now. Abba Father, have mercy on us people, for we are sinners. Save us on the last day of judgment. Keep us in your protection. Circle us with your ring of protection now. God, our consoler. The Father's message to Mother Eugenia. Tell them to come to me. I will help them. I will lighten their burden and sweeten their hard life. I will inebriate them with my fatherly love to make them happy in time and eternity. The prayer, God is my Father, all together please. My Father in heaven, how sweet it is to know that you are my Father and that I am your child, especially when the skies of my soul are cloudy and my cross weighs more heavily. I feel the need to repeat to you, Father, I believe in your love for me. Yes, I believe that you are a father to me at every moment of my life, and that I am your child. I believe that you love me with an infinite love. I believe that you are watching over me night and day, and that not a hair falls from my head without your permission. I believe that in your infinite wisdom, you know better than I what is good for me. I believe that in your infinite power, you can bring good even out of evil. I believe that in your infinite goodness, you make everything to the advantage of those who love you, even under the hands of those who strike me. I kiss your hand which heals. I believe, but increase in me faith, hope, and love. Teach me always to see your love as my guide in every event of my life. Teach me to surrender myself to you like a baby in its mother's arms. Father, you know everything. You see everything. You know me better than I know myself. You can do everything, and you love me. My Father, since it is your wish that we should always turn to you,
I come with confidence to ask you, together with Jesus and Mary. Please make your request. For this intention, and uniting myself to their most sacred hearts, I offer you all my prayers, my sacrifices and mortifications, all my actions and greater faithfulness to my duties. Give me the light, the grace, and the power of the Holy Spirit. Strengthen me in this spirit, that I may never lose him, never sadden him, and never allow him to become weaker in me. My Father, I ask this in the name of Jesus, your Son, and you, Jesus, open your heart and place in it my own, and together with Mary's, offer it to our Divine Father. Obtain for me the grace that I need. Divine Father, call all men to yourself. Let the entire world proclaim your fatherly goodness and your divine mercy. Be a tender Father to me and protect me wherever I am, like the apple of your eye. Make me always a worthy child. Have mercy on me. Divine Father, sweet hope of our souls, may you be known, honored, and loved by all men. Divine Father, infinite goodness poured out on all people, may you be known, honored, and loved by all men. Divine Father, beneficent dew of humanity, may you be known, honored, and loved by all men. Prayer for the day, all together please. Lord, you are the friend of a lonely heart, the comfort of a troubled soul. Come to my rescue. Pull me out of the sea of despair. Lord, you are my hope, my comforter. You will not fail me. You will not abandon me. I trust in you. I believe in your love for me. Thank you, my Father, for your presence, for your loving hand that soothes and heals. Amen. Thanksgiving prayer. Heavenly Father, we thank you for having given us this opportunity to spend time in prayer and thanksgiving to you, our merciful God. We thank you for having given us the gift of life. We thank you for our families, our friends, and all who constantly reflect your love and mercy to us. We thank you for the infinite love you have shown to each one of us. Your love, dear Father, is our hope. It is due to this immense love that we were saved from the tyranny of the evil one. We thank you for your unfathomable mercy, which has touched and melted the hearts of so many of us and changed us from souls hardened and embittered by the storms of life to souls burning with love for you. We thank you for the great care and concern you have for each one of us. You, our loving Father, protect us so tenderly and keep us safe in the palm of your hand. We thank you, good Father, for answering all our prayers and providing for all our needs. May we never fail to praise you, our Father, and give you thanks, and may we always remember that your love will follow us wherever we go and be our consolation in moments of grief. Loving Father, our Lord and Creator, we praise you, we adore you, we love you, and we thank you. Merciful Jesus, only begotten Son of the Father, we praise you, we adore you, we love you, and we thank you. Holy Spirit, our sanctifier and guide, we praise you, we adore you, we love you, and we thank you.
Our Lady, Mother of Jesus, and our Mother, pray for us. All angels and saints, pray for us. The Litany of the Father, our response will be, have mercy on us. God, the Father of heaven, have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Father, Creator of the world, Have mercy on us. Father, eternal wisdom, Have mercy on us. Father, infinite goodness, Have mercy on us. Father, bountiful, Have mercy on us. Father, fount of everything, Have mercy on us. Father, most sweet, Have mercy on us. Father of infinite mercy, Have mercy on us. Father, our defender, Have mercy on us. Father, our glory and our happiness, Have mercy on us. Father, wealth of all people, Have mercy on us. Father, triumph of all nations, Have mercy on us. Father, hope of all Christians, Have mercy on us. Father, splendor of the church, Have mercy on us. Father, splendor of kings, Have mercy on us. Father, overturner of idols, Have mercy on us. Father, consolations of people, Have mercy on us. Father, happiness of priests, Have mercy on us. Father, guide of men, Have mercy on us. Father, gift of family life, Have mercy on us. Father, help of the poor, Have mercy on us. Father, guide of the youth, Have mercy on us. Father, friend of children, Have mercy on us. Father, freedom of slaves, Have mercy on us. Father, light of those who are in darkness, Have mercy on us. Father, peacemaker of the world, Bring mercy on us. Father, destroyer of the proud, Have mercy on us. Father, rest in tribulation, Have mercy on us. Father, wisdom of the just, Have mercy on us. Father, harbor of safety in dangers, Have mercy on us. Father, consolation of the poor, Have mercy on us. Father, consolation of the afflicted, Have mercy on us. Father, refuge of the hopeless, Have mercy on us. Father, refuge of the orphans, Have mercy on us. Father, refuge of the aged, Have mercy on us. Father, refuge of the dying, Have mercy on us. Father, who extinguishes our thirst and poverty, Have mercy on us. Father, life of the dead, Have mercy on us. Father, glory of the saints. Have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy on us, O Lord. எட்டாம் நாளுக்குரிய ஜெபம். இறைவா, நீரே தனிமையுற்ற இதயங்களுக்கு நல்ல நண்பன், ஆன்மாவின் ஆறுதல், என்னை காத்தருள எழுந்து வாரும். இந்த விரக்தியின் கடலிலிருந்து என்னை மீட்டருளும். ஆண்டவரே, நீரே எனது நம்பிக்கை, எனது ஆறுதல். என்னை ஒரு நாளும் தோல்வியடைய விடமாட்டீர். என்னை விட்டு விலக மாட்டீர். உம்மில் நம்பிக்கை வைக்கின்றேன். உமது அன்பில் நம்பிக்கை வைக்கின்றேன். என்னை தொட்டு ஆறுதல் படுத்துகின்ற, குணப்படுத்துகின்ற உமது கரத்திற்கும் பிரசன்னத்திற்கும் நன்றி அப்பா. ஆமென். On behalf of the Divine Mercy and Our Father Prayer Group, we would like to thank Reverend Father Joe Andrew for celebrating this Holy Eucharist for us today. We thank you, Father, in the midst of your busy schedule to join us. And in token of our love and appreciation, I request our parish priest, Reverend Father Thama, to present a memento to Father. We would also like to thank Reverend Father Thama, Father Matthew, Father Amal, and Father Raymond for celebrating this Holy Eucharist today. We are grateful to each and every one of you for joining us on the 8th day of the novena. Please note that tomorrow, Saturday, the 1st of August, we begin at 6 p.m. with the Divine Mercy Chaplet, followed by Holy Mass and the recitation of the novena.
We would also like to invite each and every one of you on 2nd of August, a one-day retreat from 10 a.m. to 4 p.m. animated by Reverend Father Jacob SDB, followed by Holy Eucharist by Most Reverend Dr. Lawrence Pius, Bishop of Dharmapuri Diocese. We request you to invite your family and friends and join us. Thank you. இறையேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நம் பங்கில் இயங்கி வரும் சாவியோ விங் குழுவின் 12வது ஆண்டு விழாவை இன்று கொண்டாடுகின்றார்கள். இவ்வேளையில் அவர்கள் தங்களுடைய வாக்குறுதிகளை புதுப்பிப்பார்கள். இந்த குழுவிலே 16 பேர் நிரந்தர உறுப்பினர்களாகவும் 11 பேர் டெம்பரவரி தற்காலிக உறுப்பினர்களாகவும் மொத்தம் 27 பேர் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றார்கள். இந்த வேளையிலே இறைவன் திருமுன் தங்களுடைய வாக்குறுதிகளை புதுப்பிக்கின்றார்கள். இந்த வேளையில் நம் பங்கு தந்தை அவர்களுக்கும் உதவி பங்கு தந்தை அவர்களுக்கும் முன்னாள் பங்கு தந்தை மற்றும் உதவி பங்கு தந்தையர்களுக்கும் பங்கு பேரவையினர் பங்கு இறை மக்களுக்கும் இந்த குழு உறுப்பினருடைய பெற்றோர்களுக்கும் குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளையும் ஜெபங்களையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம். புனிதத்தின் பிறப்பிடமே இறைவா, சாவியோ விங்ஸ் குழுவின் உறுப்பினராகிய நாங்கள் புனித டொமினிக் சாவியோவை போன்று இறை பக்தியிலும் புனிதத்திலும் வாழவும் வளரவும் திவ்ய நற்கருணையில் வீற்றிருக்கும் இயேசுவை என்றும் அன்பு செய்யவும், அன்னை மரியின் மீது பக்தி கொள்ளவும், தாய் திரு அவைக்காகவும் தாய் திரு நாட்டிற்காகவும் தியாகத்துடன் பணியாற்றுவோம் எனவும், பங்கின் வளர்ச்சியில் பங்கு தந்தையோடு இணைந்து உற்சாகத்தோடு பணிபுரிவோம் என்று இறைவன் திருமுன் உறுதி கூறுகின்றோம். ஆமேன். அன்பார்ந்த இறை மக்களே, நம் பங்கிலே 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பிலே முதல் மதிப்பெண்களை பெற்றவர்களுக்கு இப்பொழுது நினைவு பரிசும் ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 2 பேர் முதல் இடத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். ஷெரின் டிசோசா அவர்களுக்கு இந்த பரிசினை கிறிஸ்தவ தொழிலாளர் இயக்கத்தினரின் சார்பாக வழங்கப்படுகிறது. Just now, இந்த பரிசினை சலேசிய உடன் உழைப்பாளர்கள் இயக்கத்தினர் வழங்குகிறார்கள்.
10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 2ஆம் இடத்தை ஜென்சன் ஹெய்லன் பெறுகிறார். இந்த பரிசினை பலிப்பிட பணியாளர்கள் மற்றும் சாவியா விங்ஸ் குழுவினர் இணைந்து வழங்குகிறார்கள். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் முதல் மதிப்பெண் பெற்ற பெனிட்டா அமல பவுலினாவிற்கு முதல் பரிசினை கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ தொழிலாளர் இயக்கத்தினர் வழங்குகிறார்கள். இரண்டாம் இடம் பெற்ற ட்ரினிட்டா அவர்களுக்கு சலேசிய உடன் உழைப்பாளர்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக இந்த பரிசும் ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. பிரியமானவர்களே, இந்த கல்வி ஊக்கத்தொகை நமக்கு வழங்கிய கிறிஸ்தவ தொழிலாளர் இயக்கத்தினர்கள், சலேசிய உடன் உழைப்பாளர்கள், சாவியா விங்ஸ் குழுவினர் ஒவ்வொருவருக்கும் உடைய பங்கின் சார்பாக நன்றிகளையும் ஜபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேலும் இந்த நாளை ஒருங்கிணைத்து திருப்பலியை வழிநடத்திய நல்லாயன் பகுதியில் இருக்கின்ற அனைத்து அன்பிய மக்களுக்கு நாம் அனைவரும் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம். இறைவன் இந்த குடும்பங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக. அனைவரையும் எழுந்து நிற்போம். Let us pray. May the sacrifice of praise that we have offered with thanksgiving in honor of St. Ignatius, O Lord, bring us to exalt your majesty without end through Christ our Lord. Amen. So, let's not forget, God is with us. God, the Consoler, is with me, surrounding me. ஒரே ஒரு விஷயம் மறந்துவிடக்கூடாது என்று சொன்னது, கடவுள் தந்தை என்னோடு இருக்கின்றார், என்னை கைவிட மாட்டார். The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless and protect you, Father, Son and Holy Spirit. Amen. Let us go to love and serve one another. Thanks be to God. Today's tea and snacks are sponsored by Brendan Gonzalez and family, Karen and Shane Mirandas and family, and Mario Gonzalez. We thank them and God bless.